Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Sayıqlar telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Sizler için men Gülsüm Halilova çalışan ve bu hafta sizlerle beraberlikte canlı yayınlarımızda olacak ve sonki haberlerini laf edeceğimiz. Ekseriyetle bu haberler Kırım ve Kırım etrafında olacak ve elbette ki Kırım içerisinde hem siyasi mabuslarımızı alakalandırgan hem Ukrayna silahlı kuvvetlerini alakadar etken hem de ayrıca bütün halkımızı meraklandırgan sonki aktual hadiseler laf edilecek. Hakikaten sonki vaxtları saygılar arkadaşlar çok vaziyetler yüz veriyor. Aynı zamanda bizlerini kederletken ki siyasi mabuslar hakkında aytacak olsak bu Nariman Bey Celal, Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavini ve onun beraber davada geçken Aziz ve Hasan Ahtemov kardeşlerini Kırım hapishanelerinden Rusya'nın hapishanelerine, hususan Krasnoyarsk ve Dabra hapishanesine geçirme kararı alındı ve onlarını demek Kırım'dan geçirecekler Rusya'ya, Rusya'nın hapishanelerine. Bu elbette ki bizler için çok güzel bir haber değildir. Aynen diğer birçok siyasi mabuslarımızın da Rusya'nın hapishanesinde, yani Rusya teritoriyasında bulungan hapishanelerinde bulunganı gibi. İş bu meseleler elbette ki bizim bugünkü yayınımızın mevzuları olacak. Onlarına biz Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov'la laf edeceğimiz ve aynı zamanda bu yayınımızın bir kısmı da Rus-Ukrayn tillerinde ötkerilecek ve Ukraynaga halkara ve uluslararası teşkilatlardan, uluslararası ittifakdaşlardan berilebilecek, belirlenmesi gerek olan sualler, yardımlar, müzakere edilecektir. Çünkü hakikaten bu yönelişte de sonki vakitleri gayet çok haberler meydana geliyor. İş bu meselelerin müzakerelerine, subetine geçmeden evvel daha bir kere hatırlatmak isteyeyim ki saygılı arkadaşlar bizim YouTube sayfamızga abone olmayı unutmanız. Ne kadar çok insan anda abone olsa ve bizim videolarımızın tubine demek bu beğenmeyene like koysa bizim videolarımız daha çok insanlarga korunabilecektir ve böylece bizim kanalımızın daha da popüler olmasına yardımcı olacaktır. Böylece Kırım'ın sesini daha fazla insanlarga eşittirmege imkanımız olacak saygılar arkadaşlar ve aytkanım gibi bu bizler için çok mühim. Aynı zamanda bizni Sputnik'te ve ATR telekanalının saytında da seyir edebilirsiniz. Men ise demek yayınımızın birinci musafirini takdim etmege isteyim ve Ukrayn tilinde laf edeceğimiz için men başka tilge geçeyim. Вітаю в эфире телеканал АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. И первый гость нашего сегодняшнего эфира – это Владислав Рапонов, голова Институту американистики, аналитик Интерньюз Украина. Пане Владиславе, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю. Пане Владиславе, я бы хотела начать нашу беседу с актуальных новостей, а именно в последнее время, в последние дни, буря эмоций и негодований среди украинцев, среди нашего украинского общества вызвала новость о том, что Соединенные Штаты Америки утвердили временный бюджет без помощи Украине на 45 дней. Бюджет включает финансирование стихийных бедствий, но не включает помощь Украине. Как сообщает CNN, в Конгрессе за принятие законопроекта проголосовали 335 представителей против 91, после чего он был направлен в Сенат, где был принят 88 голосами против 9. Далее законопроект был направлен на подписание в Белый дом, где его подписал президент США Джозеф Байден, но при этом в Белом доме заявили о том, что поддержка Украине ни в коем случае не прекратится. И вот эта новость, собственно, и вызвала, значит, огромное количество обсуждений, в том числе не только в нашем обществе. Российские пропагандисты, российские пропагандистские телеграм-каналы, оккупанты и прочее начали ликовать и даже там начали разгонять пропаганду о том, что вот якобы все, Америка прекращает помогать Украине и прочее. Но вот многие эксперты, аналитики в этом ничего страшного не видят. А вы? Ну, дивіться, насправді, чесно кажучи, я теж в цьому поки що трагедії не бачу, тому що головне, що вдалося насправді уникнути шатдауну, тому що від цього ніхто би точно не виграв. Тобто ні
самі Сполучені Штати, ні відповідно інституційна підтримка України, да, тому що ми повинні розуміти, що ми отримаємо підтримку не одночасно, якщо ми говоримо про, наприклад, військову допомогу, да, тобто вона, тобто її надходження, скажімо так, займає певний час, да, і це і координація і з українською стороною, і з українськими партнерами, і американськими союзниками одночасно у Європі, і не тільки. Тому, відповідно, це неможливо було б виконувати, якби не було фінансування роботи всього уряду. Тому, звісно, тут більше позитиву, як не парадоксально. І головне, що зважаючи на те, що вже велика кількість членів адміністрації Байдена і сам президент Джо Байден вже висловлювалися на цю тему і сказали, що вони будуть робити все, щоб пришвидшити процес прийняття, по суті, нового етапу, тому що це складно назвати пакетом допомоги, тому що це все ж таки йде мова про резерв де-факто коштів, які потім направляються на допомогу Україні. Тобто, і потім ми отримаємо частинами цю допомогу. Це, от, на мою думку, краще назвати пакетами допомоги, а це, по суті, новий етап, скажімо так, фінансування цієї допомоги. І, відповідно, за даними, наприклад, посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, ще є певний залишок коштів, який дозволить оцей транзитний період. Зокрема, я так розумію, що їх має вистачити на всі ці 45 днів. Тобто, скажімо так, не буде обірваного якогось там фінансування або недофінансування подальшої допомоги. Тому тут дійсно таких критичних тенденцій не трапилось. Я сьогодні там вже натрапив на одну публікацію, що нібито, значить, 19 представників, по суті, членів Палати представників проголосували проти допомоги Україні. Хоча, як я розумію, що якраз не було, по суті, навіть висловлено на реальне голосування той пакет, те запропоноване голосування, яке містило фінансування Україні, і тому так не можна говорити, що там хтось проголосував проти, да, були досягнені такі домовленості. Отак коректно говорити. І там уже пішли, значить, роздування, вибачте, зради про те, що там, а всього, значить, за всі пакети, значить, підтримки України уже проти проголосувало 122 республіканці. Ну, і ніхто не каже, що це голосували фактично дуже часто, реально майже, в принципі, ті самі люди. Тобто, оце найбільша небезпека, коли ми дивимося і не розуміємо, що відбувається, і робимо неправильні висновки. Ось це, мені здається, найбільша небезпека, і це є найбільший ризик для відповідно того, щоб утримувати так зване стратегічне партнерство, да, ніж те, що там, значить, в цей конкретний раз в цьому тимчасовому рішенні не було передбачено того, що запитувала адміністрація. А нагадаю, що адміністрація ці 24 мільярди, які вона хотіла передбачити на фінансування України, ще запитувала всередині серпня, да? І сьогодні вже початок жовтня. Тобто, звісно, пішло все не зовсім так, точніше так, зовсім не так, як мало бути, і це треба визнати, і це визнають і в адміністрації, і в Конгресі, і ніхто з цим не сперечається. Але вже не час, якби, шукати винних, треба шукати рішення. Я думаю, що ця адміністрація знайде рішення навіть в тих умовах, от після тих подій, там, що сталося, а все ж таки доведення такої країни, як Сполучені Штати, до шатдауну, це дійсно, близко до катастрофы, скажем так. Скажите, а это как-то связано вот с теми условиями, которые были выдвинуты Украине, да? Это в том числе и вопросы с коррупцией, проведение необходимого там количества реформ и прочее? Ну, дивіться, тут прямої кореляції, звісно, я не можу сказати, що вона є. І поясню чому. Тому що проголосували не проголосували проти, а не збиралися навіть голосувати за допомогу Україні ті ж республіканці, які не робили цього до цього. І які, наприклад, під час обговорення оборонного бюджету Сполучених Штатів, вони говорили таке, що, значить,
треба прибрати навіть і ті 300 мільйонів, які, наприклад, Україна отримувала там, послідовно з 2014 року. Там спочатку було 250, потім 300, минулого року 500, в цьому знову 300. Тобто це стабільний рівень фінансування безпекової підтримки з боку Сполучених Штатів, і це не мільярди, да? Тобто це 300 мільйонів. Так вони хотіли і це прибрати з оборонного бюджету. Тобто, от якраз питання в тому, що вони використовують якби можливість адміністрації допомагати Україні як засіб критики адміністрації, і це де-факто їхня робота, тому що вони знаходяться в опозиції часткові, да, тобто вони республіканці контролюють лише де-факто Палату представників, Білий дім і Сенат ні. Тому, відповідно, вони змушені це робити, і вони критикують все, що робить адміністрація. Тобто, наприклад, критикують, що там на 3 трильйони за рік виріс загальнофедеральний борг Сполучених Штатів. І цілком логічно, що вони мають це робити. Тобто це їхня робота. А натомість вони кажуть, що якщо адміністрація, демократи хочуть допомагати Україні, то хай роблять це в окремому законопроекті. І вже була така думка в адміністрації, щоб зробити дійсно, по суті, ще раз де-факто запросити, я думаю, що схожу суму для фінансування допомоги Україні, і дійсно це виставити на окреме голосування, і там може послухати, якби що скажуть ті ж самі республіканці, і не факт, що у них знайдеться та кількість голосів, яка би дійсно могла би зупинити або взагалі скасувати, в принципі, цей процес. А скажите, а какое это количество республиканцев, условно? Мы же знаем, что некоторое время назад, и в принципе все это время с начала широкомасштабного вторжения звучали так или иначе предложения от некоторых республиканцев, да, и в основном это были трамписты, которые говорили о том, что, значит, поддержка Украине очень сильно бьет по экономике Соединенных Штатов Америки, и нужно ее там потихоньку уменьшать и прочее. Вот сейчас в американском истеблишменте это прослеживается вот продолжение вот такой риторики? Ну так, в принципі, частина республіканців, і я скажу так, що їх максимум 20 людей, тому що це дуже складно, по-перше, визначити якби цю кількість точно, тому що вона змінюється фактично там. Тобто, якщо ми дивимося там на маркери щодо голосування або висловлювань, да, тобто там є ті, які, як то кажуть, там завжди потрапляють у цей список, а є ті, які не завжди. Тому, відповідно, там є ті, які потрапляють туди завжди. І вони, наприклад, зараз, після того, як вони уникнули, насправді, шатдауну, вони збираються, змінити спікера Палати представників, тому що Кевін Маккарті, чинний спікер, пішов по суті, на згоду з демократами, да, і проштовхнули, якщо можна так сказати, те проміжне рішення тимчасового фінансування на 45 днів. Тобто таке крило є, такі люди є, але не можна сказати, що вони мають вирішальне значення в процесі прийняття рішень, але їхні думки і їхні потенційні голосування важливі для республіканської партії, тому що у них дуже хитка більшість у Палаті представників. Тобто ось ці, умовно, 20 людей, вони глобально на такі консенсусні рішення навряд чи можуть вплинути, але коли йдеться про те, щоб щось проштовхнули або проголосували щось республіканці тільки власними силами, ось тут уже для самих республіканців насправді їхні голоси реально важливі. Ну, вы, наверное, видели, да, последний пост Илона Маска, и сейчас весь украинский твиттер просто взрывается, и, можно сказать, из-за этого поста, да, где он там выложил мем с президентом Украины Владимиром Зеленским, где там подписано, что вот лицо человека, который там просит очередные миллиарды долларов. И просто там в комментариях невероятное количество, и в том числе украинцев, которые пришли под пост Илона Маска и начали, собственно, выражать свое недовольство и прочее. Вот что это такое? Вообще, как стоит реагировать на такие посты Илона Маска? Он часто это делает, но просто я ни разу еще не видела, чтобы какой-то подобный
мем, он выставлял с российским диктатором Путиным. Но когда касается почему-то Украины, да и этот скандал с старлинками вокруг оккупированного полуострова тоже был, да, вот почему так происходит, с чем вы это связываете? Что происходит с Илоном Маском? Ну, дивіться, да, тут уже дійсно він перегинає палку в тому сенсі, що вже це перехід на особистості. Да. Раніше були там тези про, значить, мирний план, да, про Крим були, але ну, такого ще не було. Я це пов'язую банально з низьким рівнем розуміння того, що відбувається. Тобто це те, що зараз багато там журналістів, експертів і у Європі відзначають, і у Сполучених Штатах, зокрема, тобто, що ми частково втрачаємо тих людей, які на початку були близько до того, щоб бути на стороні України, але зараз вони перестали розуміти, скажімо так, навіщо їм підтримувати Україну далі, і умовно, чому ми не погоджуємося на якісь там мирні перемовини і так далі. Тобто, мені здається, що ну так не можна, звісно, говорити, що це там лише що ми втратили цю лінію комунікації. Тут просто, що ми її не посилюємо, і от такі меседжі насправді ще раз підтверджують, мені здається, що якраз і адвокацію, і персонально, і на Заході, зокрема в Сполучених Штатах, якби треба посилювати, тому що ми дійсно входимо в такий дуже ну непростий період. От були нещодавно, наприклад, теж у республіканців другий раунд дебатів, і один з кандидатів достатньо перспективна, як для республіканської партії, людина і молода за віком, і до цього без такого суттєвого досвіду в політиці, але вже й вдалося набрати певних рейтингів. Це Вівік Рамасвамі, і він, наприклад, на останніх дебатах сказав, що, ну, ви знаєте, так, Путін – це кривавий диктатор, але Україна теж не дуже, насправді, нормальна держава. Вони закрили там 11 каналів і, в принципі, що ще там було, не пам'ятаю зараз. Тобто людина взагалі вирвано з контексту говорить, не розуміючи про що і так далі. Тобто я допускаю, що Маск насправді теж став жертвою такого роду, значить, ну і не можна назвати це пропагандою, тому що складно зрозуміти, звідки вона конкретно ведеться, да? Але, ну, скажімо так, низького розуміння насправді, що відбувається, да, тобто насправді, в принципі, хто є хто, і на якій стороні добро, і на якій стороні зло. Тобто мені здається, що це дуже схожі насправді погляди, і підтвердження цього є те, що фактично якраз Маск і симпатизує республіканським політикам, да, і тому не дивно, що вони майже одночасно через якусь певну хвилю і дезінформації, і пропаганди, значит, высовываются саме таким чином. Ну, просто мне представляется, что все-таки это результат вот ретрансляции той пропаганды, которая распространяется там Россией или российскими агентами, в том числе и на Западе, среди европейских там стран, европейского истеблишмента и американского в том числе. И причем ведь аргументация у этих людей, которые делают подобные там сообщения, посты, месседжи и так далее, она примерно одинаковая, да, то есть давайте там перестаньте воевать, перестаньте там просить оружие, воевать против России, садитесь за стол переговоров, иначе Россия будет применять там тактическое ядерное оружие. И Илон Маск не раз, да, это говорил, подчеркивал, что не надо интенсифицировать, не надо там усугублять и так сложное положение, надо садиться договариваться, иначе все, будет Третья мировая война, и Третья мировая война закончится там вообще провалом и катастрофой для всей нашей планеты, а Россия там применит ядерное оружие и так далее. Ну, то есть это же чистой воды уловка российской пропаганды, когда тебе из двух зол заставляют выбирать что-то менее, да, плохое, как все, сдавайтесь, оставляйте свою территориальную целостность, оставляйте свой суверенитет,
главное, там нет ядерной войны. И почему-то такие, как Илон Маск, казалось бы, да, ведутся на эту пропаганду. И здесь возникает вопрос, действительно ли они стали реально жертвой этой пропаганды, или просто полезные идиоты, или реально просто симпатизируют диктаторскому российскому режиму? Ну да, в тому то справа, що нам дуже складно зрозуміти якраз реальну природу цього зв'язку, але результат в принципі очевидний. І в принципі до цього там я ще додам, що там є ще теза, що значить це Росія нібито вдає, що значить вона дає Україні, значить, перехопити ініціативу, але насправді, значить, ще така теза поширюється, що насправді Росія ніколи не допустить, щоб Україна перемогла. І такі думки я теж чую із Сполучених Штатів. Мені складно теж сказати, звідки вони беруться. Я допускаю, що це сукупність факторів, це і пропаганда, це і віддаленість від подій, і небажання розбиратися в контексті. Це, в принципі, такий, по суті, комплексний, насправді, феномен. І єдине і головне, що ми можемо зробити, це не цуратися, розмовляти навіть з такими людьми. І от я скажу так, навіть після того, що зробив сьогодні Ілон Маск, все одно з ним треба говорити. Принаймні ми тим самим будемо показувати власне обличчя і, по суті, власну позицію. І на конкретному прикладі будемо показувати, що, значить, там є ті, хто роблять меми, да, там є ті, хто закупають дрони, умовно кажучи. Да? Тобто різні реалії, вони, звісно, породжують різний рівень розуміння і різний рівень реакції на, здавалось би, очевидні речі, але, як бачимо, дійсно очевидні вони і не для всіх. И, пане Владиславе, еще вот такой вопрос. Я не зря выше упоминала про реформы, да, и про коррупцию. Складывается такое впечатление, что в последнее время вот интенсифицировались требования, заявления со стороны наших американских партнеров именно в вопросе борьбы с коррупцией и проведением необходимых реформ. Как вы думаете, связано ли это напрямую с продолжением предоставления нам как технической, военной, так и макрофинансовой, финансовой помощи? Если да, то что именно сейчас от нас требуют американцы? Ну, тут дивіться, насправді навіть з цього там переліку реформ тут, в принципі, краще знають, я думаю, ті експерти, які займаються насправді внутрішньою політикою, і українська влада найкраще знає, які з них пріоритетні і які можна швидко, скажімо так, або швидше виконати. Я допускаю, що цей список, він формувався насправді не одноосібно, скажімо так. Тобто я думаю, що українська влада насправді про ці всі речі знала, можливо, просто не в такому єдиному форматі, але ті, хто, скажімо так, вже багато років це моніторюють, якби кажуть, що там нічого такого дивного немає. Я теж бачу в цьому один такий важливий тренд, який полягає в тому, що американці хочуть бачити посилення інституційної спроможності, по суті, наших, зокрема, і державних органів. Да? Тобто вони дуже цінують ось процедури і системи, скажімо так, стримування противаг. Тобто, коли умовно, навіть якщо там президент призначає, наприклад, генерального прокурора і міністра оборони, да, що все одно ці відомства, відповідно, Генеральна прокуратура і міністерство, вони діють достатньо автономно, так, аби на них не чинили тиск. Тобто це американці дуже цінують у себе, і я думаю, що з часом, коли є дуже тісна координація, і там є, в принципі той же там і Рамштайн, да, тобто і кількість контактів збільшилась, я думаю, що вони розуміють, що без цього, насправді, їм складно буде переконувати і власних, відповідно, виборців в тому, щоб треба продовжувати підтримувати Україну і так далі. Тобто це і буде добре для нас, і це один з варіантів того, як убезпечити себе от від таких там закликів там щодо давайте, значить, не будемо допомагати Україні, будемо лише укріплювати там південний кордон Сполучених Штатів. Тобто, оця інституціоналізація, вона реально дуже важлива і станом на зараз, і на майбутнє, тому що поступово розуміють, що дійсно війна може
і затягнутися, тому відповідно треба буде ще більше допомоги. А для того, щоб цю допомогу обґрунтувати, треба пояснювати, що Україна це не корумпована держава, що там працюють інституції, і навіть в умовах повномасштабної війни вони функціонують достатньо ефективно. Да, тем более недавно, наверное, вы видели, Политика опубликовала статью, в которой они сообщили, что США подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, где коррупция рассматривается как реальная угроза. Стратегия, в частности, предусматривает реформы для борьбы с коррупцией, деолигархизацию, развитие украинского сектора обороны и промышленности, переход войска на стандарты НАТО и углубленное изучение английского языка. В докладе, полученном изданием, подробно описываются конкретные планы реформирования всех украинских институтов и предупреждается, что поддержка Запада может зависеть от снижения уровня коррупции. То есть сейчас, можно сказать, мяч исключительно на нашей стороне, в особенности после последних скандалов, которые у нас были, и, что касается в том числе и Министерства обороны и закупок. Ну, дивіться, там така ситуація, що Державний департамент опублікував дійсно стратегію щодо України, і майже одночасно там з'явилася новина, що, значить, є нібито там якась або додаткова, або закрита частина цієї стратегії, да, і що дійсно там передбачено, в принципі, те, що ви сказали. Але, знову ж таки, повторюся, що це все направлено на посилення інституційної спроможності, да, інституційної пам'яті тих державних органів. І, до речі, ну, давайте відверто, теж до яких і на Заході долучали до створення і ідеологічно, і структурно, і так далі. Тобто, звісно, вже прийшов час показувати результати. І тут я, в принципі, додам лише одне, що також на додачу до того, щоб допомагати західним лідерам адвокатувати збільшення допомоги Україні у очах власних виборців, ось убезпечення себе ж, це я про західних партнерів, від різного роду скандалів, пов'язаних так чи інакше з корупцією, це теж ключ до збільшення підтримки України. Тобто, якщо не буде таких скандалів, то, звісно, буде легше говорити про збільшення допомоги або її розширення або фінансовому, або технологічному вимірі. Але якщо будуть такі дуже помітні і дуже очевидні такі скандали, то, звісно, це буде робити набагато складніше, і ми будемо чути дійсно там умовно ось із того переліку реформ, значить, що треба виконати те-то те. Але я б дуже не хотів, щоб ми сприймали цей список як таке там домашнє завдання, або там, що до нас там їде ревізор і так далі. Тобто, насправді, там, я думаю, що якби було так, то ми б почули більше публічних сигналів про це. Було багато можливостей і в американської сторони, наприклад, це передати, скажімо так, або натякнути про це. Да? Тому, в принципі, я думаю, що не все так насправді погано, як деякі наші там колеги висловлювалися, коли цей список з'явився, що, значить, це там умови, якщо це не зробимо, то далі нічого не буде і так далі. Тобто тут все ж таки трохи, мені здається, контекст трохи м'якший, але це дійсно сигнал, якщо в посольстві підтвердили, значить, правдивість цього листа, так, то відповідно дійсно сигнал це очевидний, що треба і продовжувати реформи, і не зупинятися, і уже станом на зараз ніхто не буде робити там жодних знижок про повномасштабну війну і так далі. Тобто, значить, і це на додачу ще до розмов про можливі там вибори під час воєнного стану і так далі. Да? Так. Тобто, значить, тоді, якщо ви не проводите вибори, тоді, будь ласка, займайтеся інституціями і реформами. В принципі, мені здається, це нормальна робоча розмова партнерів, і, ну, знову ж таки, нічого тут екстраординарного або чогось нового, чого ми не знали, наприклад, до повномасштабного вторгнення, насправді немає. Звісно. Не могу не спросить про выборы в Соединенных Штатах Америки. Повлияет ли это каким-то образом на поддержку Украине? Как предвыборная кампания, так и возможные ее результаты? Ну,
Ну, дивіться, насправді правильна відповідь буде де-факто те, що вже впливає, тому що повторюся, що на праймеріс, значить, готуються до обговорень цього, і вже на 2 раундах телевізійних дебатах республіканці це обговорювали, але самі праймеріс, самі голосування у республіканців починаються у січні місяці, тому подивимося, якою буде риторика ключових кандидатів до цього. Хоча є і ті, хто, наприклад, нещодавно відносно були в Україні, вони з тієї ж сцени озвучують дуже важливі адвокаційні речі, і це теж дуже важливо, що одночасно з тими, хто говорить, що не в інтересах Сполучених Штатів підтримувати Україну. Там є декілька таких голосів серед кандидатів, наприклад, президенти від республіканської партії. Є одночасно і ті, хто кажуть, що якраз доля, зокрема, і вільного світу, і в цілому тієї ідеї, яку особлює Америка, теж вирішується в Україні, і що чим слабше буде Росія, тим слабше буде Китай, і це теж в інтересах Сполучених Штатів. Тобто різні такі, по суті, наративи насправді лунають, але не можна сказати, що вони там є однобічними, і що от, умовно тільки те, що там схоже до того, що озвучує, наприклад, Маск, насправді воно звучить із таких великих сцен. Аж ніяк ні, але дійсно є такі голоси, які користуються насправді можливістю озвучити свою позицію, і тим самим теж шукають способи відрізнятися від інших кандидатів, і це ми повинні розуміти. Тому можливо реагувати на все і не треба, і можливо так і не вийде. На всі тези неможливо одночасно реагувати, але робити висновки і спостерігати дуже виважено однозначно треба. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсагулно, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Тешикюрлер. Владислав Фарапонов був з нами на прямому зв'язку, голова Інституту американістики, аналітик Интерньюз Украина. Мен сез айғылар қырымдатар тіліне кешмеге істейм, чүнкі yayınımızның невбетеке қысымыны біз Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov'nin alıp baracağımız ve sonki aktual meselelerini onun laf etmege planlaştırdık. Çünkü Kırım işgalden kurtarılması yönelişinde sonki vaxtları daha da faal bir şekilde bayağı hareketler yapıla. Yukarıda aytıp geçkenim gibi, demek bugün Kırım-Tatar Milli Meclis reisimizden birinci muavini Nariman Celal ve Ruslarının esassızca kabatlağan demek davası boyunca San ve Aziz Ahtemовlarını Rusiya topraklarında bulungan hapishanege geçirdiler bugün ve bu kanunsuzca yapılgan elbette ki bir harekettir. Aynen onların kanunsuzca tutulganı gibi. Rifat Ağa bizle canlı bağda. Rifat Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Hepsimize selam aleyküm. Mına aleyküm selam. Yukarıda aytıp geçkenim gibi Nariman Celal, Hasan Aziz Ahtemовlarını demek Rusiya topraklarına geçirdiler ve Rusiya topraklarında bulungan hapishanelerde endiden onlarını tutacaklar. Krasnoyarsk, men yanlışmasam demek Krasnoyarsk hapishanesine geçirgenlerine dair haberler şimdi verilmekte. Mına sizin fikriniz, Rifat Ağa, bu nasıl emiyetini taşı asıldı? Bu Kırım'da bulunganlara veya Rusya topraklarında bulungan iki hapishanede aynı zaten demek işgalcilerinin hapishanesi ne değiştiriyor bu? Şimdi bir keyden de hatırlatam da bizim arkadaşlarımız, semeddeşlerimiz, savdaşlarımız Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin birinci muavini Nariman Celal ve iki doğmuş ağa kardeşler Hasan ve Aziz Ahtemовlar 2021 sene sentyabr ayında yakalanmış edilir ve onları Rus işgalcileri dersin ki orada bu Ahmeçiz rayonundaki bir koyun yanında gaz borularını patlatmaya hazırlıklar korumuşlar eken işte öyle kabayatlayıp boş uydurma ve Nariman Celal'a 17 sene bu işte hapiste olmasına cezalanmıştı. Hasan Ahtemov 15 senege ve Aziz Ahtemov 13 senege
Bu geçen senesi olmuştu. 2022'de bu mahkeme kararları çıkmıştı ve ondan sonra işte apellasya mahkemeleri mana endi daha bir senede geçti. Şimdi onları bugün anladığımıza göre ve Nariman Celal'ın Omur arkadaşı Levizan'ın haberine göre bugün bu üç vatandaşlarımızı konvoyla Kırım'dan çıkardılar ve Rusya sınırlarında olan hapishanelerine yerleştirmeye için işte alıp gittiler. Ne yerde onları kapalı tutacaklar? Şimdi de son derece öyle bilgili değil ama anlaşıldı ki uzaklara alıp gittiler. Ve burada bunu da söylemeye gerek ki Rus mahkemelerin kararlarına göre birinci 3 sene onlar bu kolonyada değil de türmede tutacaklar onları. Çünkü orada daha çok sert ve zor şartlarda işte biraz ağır olarga olsun diye böyle kararlar aldılar. Böyle uzakka işgal edilgen topraklarda aslı yaşayan kişileri bu bölgelerin sınırından çıkarması yasak. Uluslararası kanunlar bunu yasak etti ama Rus devleti için şimdi halkara kanunlar aslı hiç göz önüne alınmay ve onlar mahsus bizim insanlarımızı böyle kendi devletlerinde olan hapishanelerine alıp getirirler çünkü kıynamak için ve akrabaların, yakınların böyle bağlanmasını da çok zorlaştırmak için. Çünkü anlaşıldı ki o taraflara varıp böyle ruhsat verdikleri vakit varması zor. Advokatlarga da bağlanması ağır geliyor. Masraflar çoklaşa. İşte Ruslar bunu mahsus insanlarımızı daha çok ziyade ezmek işte kendi ezmek için böyle kararlar aldılar. Elbette Kırım Tatar Milli Meclisi olarak bizler Nariman Celal, Hasan Aktemov, Aziz Aktemov ve onlarla birlikte 200'e yakın siyasi mahpuslarımızı azat edilmesine hareketlerimizi devam edecek. Ama işte Rusya devleti bugün bu dışarıdan olan baskılarga dikkat çekmediğini de hepsi bile ve işte durum böyle. Birkaç vakit evvelsi, yani bu büyük cenk başlamazdan evvel böyle ediler birçokları. Misal olarak bazı siyasi mahpuslarını değiştirmek veya hapishaneden çıkarmak için mahkeme davasının yekünlenmesi, hükümün çıkarılması ve tabii bir kolonyaya geçirilmesi zaruriyeti var. Ve bu gibi instansiyalarının hepsi geçkeninden sonra belki de siyasi mahpuslarının değişmesi meselesi demek faalleşebilir ve de aksine kolaylaştırabilir. Ama bugünkü şartlarında benim anlağanıma göre aksine demek Rusya topraklarına siyasi mahpuslarımızdan geçirilmesi kolonyaya olsun veya diğer hapishaneye olsun bu aksine demek vaziyetini daha da zorlaştıra. Hem demek yol tarafından hem de onların demek bu hapishane şaraitleri tarafından. Şimdi burada böyle keskinden böyle neticeye gelmesi olabilir ama burada her bir böyle beklemedikten denişmeler olabilir. Çünkü Rusya'ya bağlı ve daha açık söylesek Putin ve onun etrafındaki olan kişilere bağlı. Eğer onlar bu Ukrayna'daki olan ya da askerleri ya da diğer kişileri Rusya vatandaşlarını kurtaracak olsalar ve azat etmeye hazır olsalar o vakit bizim soydaşlarımızı ya da Ukrayna vatandaşlarını ne yerde olsa da onlar çıkarabilirler, azat edebilirler. Ama şimdi sonki
bana bu sonki seneleri Rusya taraftan aslı Kırım'da yakalangan ve birinciden siyasi mahpusları azat edilmesine Rusya aslı hiçbir türlü böyle şans vermeyi. Aslı bütün buradan Kiev'den ya da diğer ülkelerden, misal için Türkiye'den seslendirilgen bütün tekliflerge böyle açık cevaplar Rusya taraftan olma. İşte Rusya rehberlerin pozisyonu böyle terenden denişse o vakit arkadaşlarımız azat olacaklarına bir ümit çıkabilir. O kadar. Mına men bugün böyle bir ilan kordum ama emin değilim siz iştirak ettiniz mi etmediniz mi? Çünkü ilanda siz bar ediniz anda demek konuşmacı iştirakçı olarak bu Forum Свободной России degen böyle bir tedbir ötkürüle Rusya'nın demokratikleşmesini istegen ve bunun için demek faaliyet göstergen hem Rus vatandaşları olsun demek ki disidentler ve ilahriyolarının demek koşulubu ile böyle tedbirler ötkürüle ve tek olar değil misal olarak İlya Ponomarev ve diğerleri ve siz de bu diskusyon panelde iştirak etkenizge dair demek böyle bir ilan olgan edi. Sabah saat 9'da olması gerekedi. Bilmiyorum iştirak ettiniz mi, imkanınız oldu mu? Ve niye için ben bunu hatırladım? Aslında siz bu gibi tedbirlerde iştirak etensiniz. Umut etesiniz mi Rusya'nın bir vakitten sonra aslında demokratikleşebileceğini, bu hukuk meydanına kaytabileceğini? Bu Rusya demokrasi bir ülke olacak mı olmayacak ya da şimdiki sınırlarda olan bu büyük bir devletin içinde aslı demokrasi bir vakit kurulacak mı olmayacak, bu çok zor bir sual ve buna cevap vermesi bana göre böyle keskinden kolay değil. Ama aynı zamanda ben siyasetçi olarak öyle düşünüyorum ki işte Rusya'nı hille temsil etken kişilerinin gelecekte temsil edebilir kişilerinin şimdi böyle çeşitli türlü bağlar kurmaya gerek. Ama gerçekten Rusya'nı büyük bu denişmeler başlansa kimler temsil edebilir ve nasıl Rusya'nın parçasını temsil edebilirler? Şimdiden söylemesi biraz ki o da zor gele. Ama Rus bu işte Putin'e karşı ya da bu Putin'in rejimine karşı olan kişilerinin Ukrayna'ya başlanan savaşka, cenkeye karşı olan siyasetçilerinin bana göre böyle bağlantılar zararlı olmazdı. O sebepten ben bu Tallinn'de bugün olacak forumga erteden kendim de iştirak edebilirim diye böyle bir haber etmiştim ve onlar da benden soramayıp böyle bir diskusyon bölgesine beni getirdiler ama gerçekten de benden razılık almadılar çünkü şimdi orada diskusiya yapmasından birisi çekilmez. Ben çekilmem hiçbir vakit böyle davalaşmak, fikirden davalaşmak, evet. Diskusiya yapmak. Ama Tallinn'de olan toplantıda böyle diskusiyalar ötkerildiği vakit böyle diskusiyadan bir faydalı neticeler olacak kişileri isterdim. Ama orada Aristovich vardı, Ravanenko vardı, Kiev'ten gelenleri. O zaman ben baktım dedim arkadaşlar çok sağ olunuz böyle beni de orada diskusiyaga böyle vakit ayırganınız için ama en azı evvelden soramaya gerek edi nasıl mevzularda ve kimlerden bu diskusiyalarga ben böyle memnuniyetle hazır olganımı bilseniz yaxşı olur dedi ve bugün ben oraya koşulmadım. Ama bu böyle bir demarş değil. Onun için öyle siz jurnalist olarak öyle göstermeniz biraz oradaki işte diyeyim de bu
diskusyada gösterilecek her bir kişinin ben gerek olsa Ukrayna'da da konuşabilirim ve burada konuşabilirim. Ama bazıların fikirleri o kadar, düşünceleri o kadar çok açık ki diskusya yapmaya orada böyle bir büyük ihtiyaç yoktur. İşte o sebepten ben daha bakmadım neler orada konuştular, nasıl konuştular ama gecesi inşallah vakit ayırmaya becersem biraz dinleyip çıkarım. Çünkü Rusya'nın bugün olganına ya yarın olacağına böyle çeşitli türlü forumlara bizge çok dikkat etmeye gerek. Çünkü bir taraftan biz eminiz Kırım azat edilecek ve Rus askerleri ve Rusya'dan gelip şimdi orada 1 milyona yakın yerleşken insanlar hepsi oradan temizlenecek. Burada hiçbir türlü böyle birisinin şüphesi olmasın. Ama aynı zamanda biliyoruz ki Rusya devlet olarak bizim sınırlarımızda devam edecek. Ama Evet. nasıl sınırlarda kalacak Rusya? Nasıl bölgeler belki bağımsız kazanabilirler? Misal için Çeçenistan, Tatarstan ya da bilmeyim Dagestan, diğer bölgeler. Bunlarını şimdi bizge hepsinden konuşmaya gerek ve bunlara hazır olmaya gerek. Evet, bu meselede %100 sizinle razım çünkü geografiya, coğrafya hiçbir yerge ketmeyecek ve ne yazık ki bizim yanımızda bu devlet, demek bu topraklar komşu olarak daima kalacak ve ne olsa olsun umut etemiz ki bir müddet geçken sonra bizim nesillerimiz misal olarak bugün bizim karşılaşkanlarımız olmaz. Ben şimdi böyle çok böyle fantazi yapmaya istemem ama bu şimdi 21. asır olsa da bu dünya o kadar böyle bilesiniz hızlı ya da çabuk ya da tez böyle denişe ki insanlar düşünmeyen denişmeler olabilir ve eğer insanlarımız şimdi hatırlasalar böyle bizlerle beraber çok sene evvelleri Kırım Hanlığı kurulmuş olan zamanlarda Kırım Hanlığı'nın sınırları bu Keriç Boğazı'nın o tarafında daha çok toprakların içinde topraklar Kırım Hanlığı'nın içindeydi ve şimdi böyle düşünsek de belki de bu Kafkas tarafları işte söylediğim gibi Çeçenistan, İnguşlar ya da Çerkezler böyle bağımsızlığı kazanmak için ayaklarına tursalar ve milli hareketlerini gerçekten böyle alıp barsalar şimdi düşünmegen ya da böyle ümit etmegen şeyler olabilir. Belki de Keriç Boğazı'nın bu Krasnodar tarafları Rusya devleti değil de bağımsız misal için Çerkezler devletinin toprakları olabilir ve o vakit Kırım'da yaşayan kişiler biraz rahat olurlar. İşte böyle düşündüm. Olabilir ama insanların davrandıklarına bağlı. Ve bu elbette ki birinciden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine de bağlı. Çünkü her gün bizim askerlerimiz demek Ukrayna topraklarını işgalden kurtarmak ve bu demek diktatör rejiminin sonuna getirmek için faaliyet gösteriyor. O'zinin kanı ile, o'zinin canı ile, o'zinin teri ile. Ve şimdi Kırım qaytarılıp yönelişinde birçok faaliyetler yapılmakta. Hususan siz demek birçok başka diğer teşkilatlar ile birleşip Kırım Cebesi adlı bir platformanı tızdınız. Anda hem Kırım Müslümanlara Dini İdaresi hem demek Kırım Varlık Fondu, Aston Foundation ve birçok da diğer teşkilatlardan koşuluvu ile ve onun önderliğinde başında elbette ki Kırım Tatar Milli Meclisi böyle bir teşkilat, böyle bir platforma daha doğru platforma kuruldu ve Kırım qaytarılıp yönelişinde men anlağanıma göre daha çok faaliyetler yürütecek ya da demek bütün cebi boyunca destek ve yardımlar olacak. Şimdi gerçekten de bunda hiçbir türlü böyle gizli şey yoktur.
bu cenk ve aslı Rusya Ukrayna'ya karşılık başlaganı askeri karşılığı endi 10. sene devam ede. Ama bu sonki 1,5 sene geçen 2022 sene fevral ayından başlayıp bugünecek bu cenkin hem ateşli böyle kısmı kete ve her gün bu Rus ve Ukrayna askerleri böyle yakınlaşkan çizgilerde ateş açıla, askerler orada bütün silahlarını kullanalar, ölümler orada çıka. Aynı zamanda Rusya bu raket sistemalarının ve de pilotsuz uçaklarının Ukrayna devletinin her bir bölgesine böyle ataklar yapa. Aynı zamanda şimdi Ukrayna kuvvetleri de çok becerikli ve Rusya'nın topraklarında böyle bazı askeri askerler olgan yerlerge çeşit türlü silah kullanıla, bombalana. Aynı zamanda işgal edilgen topraklarda da böyle vuruşlar ola. Misal için Kırım'da patlamalar, işte Kerç Boğazı'nın üstündeki olan köprü ya da Akyar'da Rusya Karadeniz'in ştabının binasına ya da Cankoy'un yanında olan bu bütün silah depolarına çok şeyler ola. İşte bunu söylemek istediğim, her bir taraftan Ukrayna askerliğine çeşit türlü vakitinde yardımlar yapılışı gerek. Anlaşıldı ki aslı bütün bu askerlikke yardımlar devlet tarafından yapıla ve Ukrayna devleti Batı ülkelerinin birlikte, Kanada, Amerika devletlerinin birlikte bu faaliyetini alıp bara, ama toplumda Ukrayna toplumu ve Ukrayna'nın dışarındaki olan diğer devletlerde yaşayan kişiler de, onlar da Ukrayna askerliğine yardım etmeye davranalar, tırışalar ve çeşit türlü böyle formalarda bu yardımlar kele. Ve Ukrayna askerliğinin her bir vakit ihtiyacı var, çünkü bu cenk o kadar masraflı ki bütün gelgen silahlar ya da teknikalar, arabalar, da bilmeyim diğer kullanılacak aletler, onlar tez yok ola da ve onların yerine yenisleri gelişi gerek. İşte Kırım Tatar Milli Meclis'in yanında böyle siz söylediğiniz gibi böyle bir platforma tiklendi. Çünkü Kırım Tatar toplumun tarafından da çeşit türlü teşkilatlar, ayrıca kişiler, Kırım Tatar Milli Meclisi ya da Kırım Varlık Fondu, işte hepsi bu yardım yollarının içinde, ama yapkan işlerimiz daha çok kıymetli olsun da ve yapkanlarımızı bir koordine yapılması için işte böyle Kırım Cebesi diyen Kırım Tatar Milli Meclis yanında böyle bir platform ilan ettik, tıkladık ve gerçekten de şimdi biz burada olgan bütün ihtiyaçları öğreniyik ve onları analiz yapıp son elimizden gelgen bütün fırsatları kullanıp askerlerge yardım etmeye yollarını bulunuyoruz. Elbette birinciden biz bu Kırım'a yakın olgan ya da Kırım'ı azat etmeye hazırlanan askeri böyle kuruluşlarga ve
ve Kırım'dan olgan kişiler askeri kişilerge yardım etmeye planlaştırıyoruz ve onlara da yardım edeceğiz. Aslında biz ayırmayız. Kırım Tatarı mı yoksa başka milletten, ama eğer bu askerler işte Kırım'dan olsalar ya da Kırım Tatarların şimdi Kırım Tatarlar taraftan kurulgan askeri taburlarından bağlı olsalar, misal için şimdi Noman Çelibicihan isimli batalyon şimdi rotaydı, 117-120 kişilik. Şimdi batalyon çok büyük bir batalyon, onun sayesini söylemeyeceğim. Ama gerçekten de böyle kocaman bir batalyon şimdi kurula ve bu batalyonga pek çok yardımlar gereği var. Şüphesiz. Ve devletle beraber işte bu yardımları yapmak için bu Kırım cephesi hizmet edecek. Aynı zamanda bu Kırım batalyonu var. Diğer kuruluşlar var ve çok Kırım Tatarları ayrı ayrı Ukrayna bu silah kuvvetlerinde hizmet edilir ve onların da ihtiyaçları göz önümüzde. Hem de aynı zamanda demek Ukrayna Müdafaa Nazirliğinde Kırım Tatarlar güçleşti dep aytmağa mümkün mü? Çünkü Kırım Tatarının Müdafaa Naziri olması bu Kırım yönelişinde faaliyetlerinin ve işgalden kurtarılması yönelişinde faaliyetlerinin daha da demek sıklaşacağı manasına gelir mi? Üç dakikamız var. Şimdi burada böyle söylemeye gerek. Şimdi mana sen Kırım Tatarsın da ve o sebepten seni bu vazifeye şimdi kabul ettiler. Böyle söylemesi doğru değil. Şüphesiz. Ama doğrusu o ki Kırım Tatarların şimdi yetişmiş Kırım Tatar kadroları, çok kadrolar var. Gerçekten de çok var. Hazır olgan, çok böyle bilgili, potansiyelli gençlerimiz de demeye mümkün. Çünkü çoksu yaşlar, 40-45 yaşındaki olan kişiye ben de gençler diyeyim. Ve şimdi Ukrayna devletinde böyle hazır devlet işine, devlet hizmetine hazır olan kişileri çok böyle seçmege mekanizmleri var. Ve evveldeki gibi seni seçeredik de ama sen Kırım Tatarsın da sen biraz chatte bekle, öyle şey yoktur. Şimdi eğer sen çok böyle öğrenmiş ve tecrübeli, çok bilgili kişi olsam, bu son Kırım Tatar olganın böyle bir bonus gibi görünüyor. Çünkü Kırım Tatarlar bu Kırım'ı azat etmeye bağlı olan yönelişlerde daha çok böyle motivasyon değiller, işte daha çok böyle sebepli olganlarını hepsi Kore'de. O sebepten bunu söylemeye mümkün. Çok Kırım Tatar temsilcileri şimdi devletin organlarında vazifelerini aldılar, çalışalar ve onların hizmetleri hepsi Kırım'ı tezce azat etmesi. Burada Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda bakanın birinci muavini Emine Cepar ya da Tamila Taşeva, Ukrayna Prezidentin Kırım Cumhuriyeti'nde temsilcisi. İşte burada Arsen Jumadilov, Ukrayna Müdafaa Bakanlığı'nda, şimdi Müdafaa Bakanı Rustem Umerov, da onlarca arkadaşlarımız var. Şimdi ben hepsini söylemeye olmam ama onların potansiyelleri çok büyük. İnşallah Kırım'a kayıtkan son bu bütün kişilerimiz Kırım'ı yeniden tiklemeye bütün bu bilgilerini oraya milletimizge böyle etip kullanırlar ve Kırım'ı bu gençlerle birlikte bizler canlandırırız. Amin. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz Rifat ağa. Suallarımızga cevap bergeniz ve böyle güzel suhbet bizden alıp barganız için. Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov bizle canlı bağdaydı saygılı arkadaşlar. Men ise bu yayını yekünlemek mecburiyetindeyim. Vakit geçiyor. Atırlı olunuz. Zaman informasyon programmalarını seyretiniz. Eyliklerde görüşkence.